नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 30 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर शरदाबाली अघटन मृतकों परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि। पुरी शरदाबाली रे 3 जन भक्तों मृत्यु घटन सहायता राशि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एही घटन मुख्यमंत्री मोहन माझी अत्यंत व्यथित होई दुख प्रकाश करिसेंती। एसह परलोकगत भक्त मानक परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री समवेदना जणाइबा सहित परिवार निकटतम आत्मीयों 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करछंती। एपरिकी मुख्यमंत्री घटन में व्यक्तिगत भाव तथा राज्य सरकार पक्षर क्षमा प्रार्थना करछंती। पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध अटे। शरदाबाली रे महाप्रभु दिव्य दर्शन पर लक्ष लक्ष भक्त अत्यंत आग्रह और उत्कंठार सह आसी सही उत्कंठा जनित व्यग्रता और भिड़ कारण 3 जन श्रद्धालु परलोक घटी बोली मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ परवर्ती खबर जुलाई 3 रु अमरनाथ यात्रा। आसंता जुलाई 3 तारिख आरंभ होगा जाउची बाबा अमरनाथ को यात्रा। एथिपाई प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार प्रस्तुति सरी। एवं जम्मू काश्मीर ना शुणिले लोकों मन में प्रथम घटना आसूची पहलगाम आतंकी आक्रमण। आ पहलगाम आतंकी आक्रमण पर यह होची प्रथम अमरनाथ यात्रा। तेणु अमरनाथ यात्रा रे जाउथिबा तीर्थयात्री सुरक्षा पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। एबे अमरनाथ जाउथिबा तीर्थयात्री को एका यात्रा करबा पई अनुमति दिया जिवो नहीं। सेमाने केवल सुरक्षा बलय भितर यात्रा करिवे। विभागीय कमिशनर एवं आईजीपी कहिसेंती जे प्रशासन अमरनाथ यात्रा पई संपूर्ण प्रस्तुत करिछि। एही समय मध्ये सुरक्षा एवं सुविधा प्रति विशेष ध्यान दिया जिवो। चलित वर्ष अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 रु आरंभ हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर बंद है चारिधाम यात्रा। देवभूमि रे जारी रही प्रकृतिर तांडव। प्रबल अति प्रबल वर्षा जो बंद है चारिधाम यात्रा। 29 जून रु 1 जुलाई पर्यंत उत्तराखंड अनेक जिले में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जायछि। एने 24 घंटा चारिधाम यात्रा स्थगित रखा जायछि। पाणीपाग विभाग विशेषकर 29 जून एवं 1 जुलाई रेड अलर्ट जारी करछि। एठारे वर्षा जो पूर्व बहुत भूस्खलन होइछि। ए कारण अनेक लोक प्राण हराइछंती। किछि लोक एबे मध्य निखोज अछंती जहां संधान चलीछि। एपरी परिस्थिति रे प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी सतर्कता स्वरूप चारिधाम यात्रा को आगामी 24 घंटा बंद करा जायछि। उत्तरकाशी जिलार बारकोड अंचल रे बादल फटा वर्षा जोगु होइतिबा बन्या रे 17 जन श्रमिक भासी जाइछंती। प्रबल वर्षा जोगु जमुनेत्री राजपथ समेत अनेक रास्ता बंद रहिछि। सेबडे हरिद्वार ऋषिकेश श्रीनगर रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग एवं विकासनगर रे तीर्थयात्री मानकु अटकाइबाकू पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर मोहन सरकार को राहुल गांधी को तागिद। पुरी शरदाबाली दलाचकटा घटना को दुर्भाग्यजनक कहिसेंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी। एक्स रे एक पोस्ट शेयर करी राहुल गांधी घटना को निंदा करबा सह मृतकों परिवार को शोक व्यक्त करछंती। एथिसह ओडिशा सरकार घटना रे विहित पदक्षेप ग्रहण करंतु एवं एथिरे कांग्रेस ओडिशा नेता माने यथासंभव साहाय्य करंतु बोली राहुल कहिसेंती। परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप लगाण वर्षा विभिन्न जिले में बन्या स्थिति। बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। घूर्णिबल प्रभाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह आगामी 2 दिन जाए धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग एवं झारखंड मध्य देई गति करिवार संभावना रहिछि। प्रभाव में उपकूल और उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। लघुचाप पे उत्तर ओडिशा रे पुणी बन्या स्थिति उपजी पारे। बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा रे पुणी बन्या आसिबार आशंका रही। संभाव्य लघुचाप को नहीं भोगराईर मत्स्य विभाग पक्षर डाकबाजी जंत्र द्वारा सचेतन करा जायछि। पश्चिमबंग दीघा निकट उदयपुर तालसारी विचित्रपुर और कीर्तनीय समुद्र मुहाण मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। एसो उपकूलवासी सह तलिया अंचलर लोक मानक सजग रहिबा पई कुआ जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मत्स्य विभाग ओडिशा निर्देश क्रमे समुद्र सृष्टि लघुचाप प्रभाव में 1 तारिख पर्यंत समुद्र में प्रबल वर्षा पवन लगी रहिबो। फल समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्य को जीवा पई बारण करा जायछि। निज निजर डंगा और जाल सुरक्षित स्थान रे रखंतु, निजे सुरक्षित रुहंतु बोली कुआ जायछि। धन और जीवन सुरक्षा निमंते यह पालन करबा अत्यंत जरूरी अटे। परवर्ती खबर श्रद्धालुओं पई जरूरी सूचना। पुरी रथयात्रा पई तीर्थयात्री और भक्तों पई जरूरी सूचना जारी होइछि। ओडिशा पुलिस पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। एक्स पोस्ट जरिए भक्तों पई जरूरी सूचना जारी करछि ओडिशा पुलिस। सकाळ पहरु पुरी अभिमुखे रास्तार अनेक गाड़ी मोटर जीवा आसिबा करुथिबारु रास्ता जाम होइछि। महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पई आसुथिबा भक्त मानकु 2 घंटारु अधिक समय पर्यंत अपेक्षा करबाकू पड़िबो बोली विभाग पक्षरु कुआ जायछि। 2 घंटारु अधिक समय अपेक्षा करबाकू पड़िबो से नै प्रस्तुत रहिबाकू ओडिशा पुलिस पक्षरु कुआ जायछि। परवर्ती खबर राज्यर शिशु वाटिका गुड़िकरे नियुक्त हेबे शिशु सेविका। श्रेणी गृह रे पिला मानकु करिवे सहायता। राज्यर शिशु वाटिका गुड़िकरे नियुक्त हेबाकू जाउछन्ती शिशु सेविका। शिशु सेविका नियोजन नै मुख्यमंत्री को निष्पत्ति। श्रेणी गृह रे कुनि कुनि पिला मानकु सहायता करिवे शिशु सेविका। पिला माने जेपरि बाहर को न जाय श्रेणी गृह भितर सुरक्षित रहिबे ता पर नजर रखिबे।
এই ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ହାଲକା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶରଧାବାଲିରେ ଅଘଟଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆହତ ହେଲେ। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବୀନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରି ନବୀନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କଳ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାନା ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଅପରାଧିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହ ଇଡ୍କୋର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ 1996 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଇଡ୍କୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦବୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 30 ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଦ୍ଦ ହେଲା ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଏମଏନଏସ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ବିରୋଧରେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ଏକ ମହାମୋର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦଳଚକଟା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ରହିଥିବା ଏସ୍ପି। 2015 ନବକଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଚାର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ରେଳବାଇ ୱେଟିଂରେ ଥିବା ଟିକେଟ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ରାତି 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିବା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି 2ଟାରେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବାକି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ସୋମବାର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ରାତି 9ଟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟା ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେଲିବ୍ରେସନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ପନ୍ତ, ସର୍ଜରୀ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଲିଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଋଷଭ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ 134 ଏବଂ 118 ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 2ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ପୂର୍ବତନ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ୱିକେଟ କିପର ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଏପରି କରିପାରିଥିଲେ। ଲିଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସମରସଲ୍ଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଦିନିଶା ପାର୍ଦିବାଲ ଏହି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଦିବାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ କଟି ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପକାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଅଘଟଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଠେଲାପେଲାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅବହେଳା ଅକ୍ଷମଣୀୟ, ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଝାଡଖଣ୍ଡ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। 3 ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଅଳକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ମର୍ମାହତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ। ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି।